नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल में स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर भाग 8 पूर्व भाग जदि आपण माने शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। जंतारे पशिला भली ज्योति निज जीवन को भरमु मुहर माया महल अट्टालिका भितर पाद थापिला। कौनसी मते पाचेरी ऊपर चढ़ी तलकु डेला हेले भीतर पटे गंडा गंडा पहलवान सब अचेत अवस्था भूमि रे लोटुछंती। केही कड़ लेउटाई विकटाल शब्द करुछंती तो हेले खुशीर कथा निशारे बेहोश से माने हेले ए विराट महल रे से एबे जीव कुआड़े भीतर को प्रवेश करिब केमिति। देह ओ पादरे असह जंत्रणा सेथिको खातिर न करी भीतर को जीवा पई बाट खोजिबाकू लागिला ज्योति। घर भीतरटा सारा नाली दिसुची। राक्षसर नाली रक्तटा भारी नाली दिसुची। भयरे थरुची इति आखि बुझी धरिथिबा लुहा खंडरे पाहारे देइछि से ऊपर को लंफ देला बेले कबाटरे बाड़े होई तळे कचाड़ी होई पड़िछि भरमु। भयंकर चित्कार सांगकु तार विकटाल रूप हेले इति देहरे काहीं कोठु बळ आसिला केजाणी से साहस जुटेई गोटिए परे गोटिए पहाड़ मारी चलिला। देहरु बळ सरिबा जाए हातरे एबे भी से लुहा खंड हेले बिल्कुल स्थाणु पालटि जाइछि। इति कांथकु आउजी पड़ी जुळु जुळु करी चाहिछि। हे भितरे कलिजाटा अहेतुक भयरे थरी उठुछि। बीती चलीछि क्षण परे क्षण केबे केमिति हाथ गोड़ टिके कटिगले नाली रक्त बिंदुए देखीदेले जीए भयरे आखि बुझी देउथला से आजी सेई नाली रक्त मझिरे ठिया होइछि। मांस लोभी राक्षस कबळरु निजको बंचेइबाकू जाई हेले एते बळ ता पाखरे आसिला कुआडू कौन हला केमिति हला किछि भी मने पडुनी तार। हाँ एतिकी मने पडुछि से लुहा खंड एबे भी से ता हाथ मुठारे धरिछि। इलो बोउलो कही खंडे दूरकू फिंगी देला। इति से केबे मनीष मारी पारे ना से जीवन देई पारे हेले कहार जीवन नेई परिबो नाही। ता माने से भरमकू नाई नाई दुई हाथ मुहरे चापी धरी भो भो होई कांदी उठिला। इति बोउलो तू कोउठिलो बोउ आजि काई तो कथा भारी मने पडुछिलो बोउ तोर से कोळ तोर से हाथ आउसा तो छाती तलर से उषुम स्पर्श तो अभय कानी तले आखि बुझी शोई जिबाकू इच्छा होउछिलो बोउ एकुटिया मते एठी भारी डर माडुछिलो बोउ कुआडे जिबी मु अतल सागर रे तो बिना मु हल कूल पाउनिलो बोउ से दिन तो अगोचर रे घर छाड़ी चली आसिया मोर भूल होई गला लो बोउ जहा उपरे भरोसा करी जहा हाथ धरी घर छाड़ी थिली से एबे जीवित किंबा मृत से कथा मु जानिनी लो बोउ हेले विश्वास कर बोउ आम प्रेम सत शाश्वत सेइथिपाई तो निजकू आउ काहा हातरे टेकी देबा पूर्वरु मु ताकू मारिदेली निजकू नुहे निज चरित्र रे दाग लगेबा पूर्वरु मु खूनी दागी हत्याकारिणी पालटी गली। तू जानिछु बोउ मोर ए देह मन शरीर केवल ज्योतिर आउ ज्योतिर तोर मन अछि बोउ से दिन अन्य जगार बाहा हेबाकू मना करी देली बोली भाई मते मारी मारी मो पिठी फटेई देइथिले तथापि मु अटल थिली बोउ ज्योति छड़ा मो जीवन रे आउ केही आसीबे नाही ए दुनिया रे नहेले नाही आमे आर दुनिया रे एकाठी हेबू आमे दुहे केबे जदि मरी जिबू तेबे आम प्रेम अमर होई रही जिवो तोरे पागली झीटा को अभिशाप देलो बोउ गाली दे ताकू जन्मरु तो कुआडे बापांकू खाइथिला आउ बंची रहिथिला केवल तो आखिरे लुह देबा पई तोर सेई लुह आउ कोहरे मु जळी जायलो बोउ हेले आजि काई मते भारी डर माडुछि तो कथा भारी मने पडुछि सेदिन भाई को डरी सिना पदुटिए कहि पारि नथिलु हेले राति सारा मते तो कोଳରେ जाकी धरी केते गेल करुथुलु तू मो पाखरे थिलु बोली भाईर माड भाउजर गाली मते किछि काटु करू नथुला हेले आजि मु एका तो झियो ए बंदी कोठरी रे नाइलो बोउ भूल कहली ए निष्पद मशाणी बुकुरे डाहाणी चिरुगुणीक गहण रे मु एका तो पणत कानी रे मते घोड़ेई दे मते आउसी कोड़ेई नेलो बोउ काई इच्छा हुए मुह गुंजी छाती रे तोर मन भरी कांदिबाकू छाती तले मोर अनेक जातना हेउछंती छटपट लुह होई बहिबाकू चारिआडे कांथ आउ कांथ घर भीतर को जीवा पई कोनोसी कबाट दिसु नाही आगपटको जीवा संभव नुहे आगरे कड़ाकड़ी पहरा पाद चिपी चिपी चालुछि ज्योति निज जीवन धन को पाइबाकू आउ मात्र 2 पाहुंड बाकी एई अट्टालिका भितरे केजाणी केमिति केउ अवस्था थिबो भाबिला बेलकू छाती भितरटा कौन होई जाउछि कलिजा थरे दीर्घ निश्वासटा बाहरी आसुछि हातरे एते बळबा काई जे ए विशाल पाचेरी को भांगी देई तारे प्रवेश करिबो हेले मन भितरे असीम दंभ भरी रहिछि आजी इति को पाइबा पई कोनोसी बाधा बंधन को मानिया पई राजी नाही मन इतिर आकुल कंठस्वर एबे रही रही सुबि जाउछि एमिति किछि समय हेले लागुछि पागल होई जिवो से
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ସୀମା ଟପି ସାରିଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ କଟି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଦିନ। ଆଉ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଇତିକୁ ସେ ପାଇବ ବା କୋଉଠୁ? ତଥାପି ଶେଷଥର ଗାଁ ଜାଗୁଳାଇଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଡର ମାଡ଼ିଲେ ବୋଉ କାନି ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ସେଇ ପଣତ କାନି ତଳେ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇତି ଆଜି ବୋଉକୁ ହିଁ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ବୋଉ ଏଠିକି ଆସିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାର ଦୁଇପଦ କଥା। ଲୁହ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତୀକ। ବିପଦ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ସେଥିରେ ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ବିଚଳିତ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ବୋବେଇଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବା। ହଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହିଁ କୁହେ ବୋଉ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଥରେ ଭରମୁଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲା ଇତି। ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ନାକ ପାଖରେ ହାତ ଦେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏ ବଞ୍ଚିଛି? ବୋଧହୁଏ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତାର ହୋସ୍ ଆସିପାରେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ଯିବ କେମିତି? ବାହାରେ ଜଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଡ଼ା ନଜର। ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ମୟୂରୀ ଅପା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି। ତାକୁ ଏ ଯମପୁରେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ବା ସେ ଏକା ଚାଲିଯିବ? ତାରି ପାଇଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ। ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଏ କୋଠରୀରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କବାଟର ଶିକୁଳି ଉପରେ ହାତ ଥୋଉ ଥୋଉ ଧଡ଼ କରି ଖୋଲିଗଲା କବାଟ। ହେଲେ ଆଗରେ ଏକ ଗ୍ରିଲରେ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ତାଲା। ଇତିର ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରିଦେଲା। କ'ଣ କରିବ ଏବେ ସେ? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଧାର କେମିତି ଅତିକ୍ରମ ଯିବ ସେ? ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଖି ବୁଜି ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପିଦେଲା ସେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଅଭାଗିନୀ ମୋତେ କାହିଁକି କଲ? କେତେ ଆଉ ହିନିମାନି କଲା ପରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ପ୍ରଭୁ? ଏହା କହୁ କହୁ ଗ୍ରିଲରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲା ଜୋରରେ। ତଳେ ଝଣ୍ କରି ଏକ ଶବ୍ଦ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଇତି। କେହି ଆଉ ଦେଖିନେଲା କି? ହେଲେ ଭୟାଳୁ ଆଖିରେ ତାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚମକ। ଗ୍ରିଲ ପାଖକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ଏକ ହାତ, ଆଉ ସେଇ ମୁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚାବି ପେନ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଥିରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ବାଟ ମିଳିଯିବ। ଇତି ମନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଶା ଲହଡ଼ି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରିଲ ଭିତରେ ହାତ ଗଳେଇ ଚାବି ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଛି। ମନେ ସେହି ଲୁହା ରଡ୍ ଖଣ୍ଡିକ, ଯାହା ସେ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ସାହସ ଜୁଟେଇ ଉଠିଗଲା ଇତି। ଆରେ ବାଃ, ଚାବିର ରିଙ୍ଗଟା ଅତି ସହଜରେ ଲୁହା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଇତି, ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ। ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲେ କେହି ଉଠି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଲାଗୁଛି ଲୋକଟି ହାତରେ ଚାବି ଧରି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଇତି ହାତରେ ଚାବି ପେନ୍ଥା। ଦେହରେ ଅସୀମ ବଳ ଭରି ରହିଛି। ଆଗରେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦିଶିଯାଉଛି। ଓହୋ, ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗଟେ ଭଳି ଆଜି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ କାଳ କୋଠରୀ ନିଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। 1 2 ଏମିତି 3 4ଟି ଚାବି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏକ ଛୋଟ ଚାବିରେ ଖୋଲିଗଲା ଗ୍ରିଲ। ଇତି ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ଦୁଇ ପଟକୁ ଚାହିଁଲା, କେହି କୁଆଡ଼େ ଦିଶୁନଥିଲେ। ହେଲେ ହଁ, ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ଗ୍ରିଲ ପାଖର ଲୋକଟା ଅଚେତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏଥର ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ବେଳ। ପାଦ ପରେ ପାଦ ପକେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଇତି। ହେଲେ ଏ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କାହିଁ? ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ଏପଟରୁ ସେପଟ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେ। ଘର ଭିତରୁ ସିନା ବାହାରି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏଠାରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କାହିଁ? ଏତିକିବେଳେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଇତି। ଆଗ ପଛ ଏକ କାଠ ଚୌକି ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ଦେହ ହାତ ଜୋରେ ଜୋରେ ଥରୁଥିଲା। ଏଥର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସିଧା ଯମପୁରକୁ। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଆଖି ବୁଜି ପକେଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଓହୋ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଇତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲା। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ମୁହଁର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଝାଳକୁ ହାତରେ ପୋଛି ପକେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ହାତରେ ଚାବି ମୁଠାଟାକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ପାଦ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ସେ। ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ସୁନସାନ୍ ରାତିରେ ଏକ ନିଃଶବ୍ଦ ମଶାଣି ବୁକୁରେ ଥିବା ଭଳି ଇତିର ଦେହ ମନ ଜୋରେ ଜୋରେ ଥରୁଥିଲା। ଦୁର୍ବଳରୁ ହାତ ପାଦରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଆଉ ମନରେ ଥିବା ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ମଉଳିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଏଥର ତାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀକୁ। ଆଉ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ନିଃସହାୟ ତରୁଣଟେ ପରି ନିଜ ଅଙ୍ଗ କେଶବାସକୁ ଖୋଲି ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଚାରା ନାହିଁ।
ଚାରିଆଡ଼ କେବଳ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଜ୍ୟୋତି। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୁଝୁ ହାରିଯାଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ପାଦଟିଏ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦେଇଥିବା କଥା ତୋତେ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଜି ତୋତେ ଥରେ ମନ ପୂରେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ରାଧାର ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଲହ ଲହ ଲେଲିହାନ ଜ୍ୱାଳାରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଆଜି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ବିଚ୍ଛେଦର କରୁଣ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦୁଇ ହୃଦୟ ଜର୍ଜରିତ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା। କେତେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିବ ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି ଆଜି ଏ ସଂଘର୍ଷ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ ବୁଲେଇ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଥିଲା ଇତି। କେବଳ କାନ୍ଥ ଆଉ କାନ୍ଥ ଦିଶୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଗଲା ଆଖି କାନ୍ଥର ଏକ କୋଣରେ। ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କୁଛି କଳା କାହ୍ନୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ରୂପ। ସତେ ଯେମିତି ଯମୁନା କୂଳରେ ରାଧାରାଣୀକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଗାଈ ଜଗିବା ବାହାନାରେ ପାଟିରେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଇସାରା କରୁଛି। ଆକୁଳିତ ଇତି ହୃଦ ପ୍ରେମାବୃତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତକ ମାନ ଅଭିମାନ ଆଜି ହୃଦବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା ଇତି। ଆଉ କେତେଦିନ ପ୍ରଭୁ? ଏ ମଣିଷ ଯାହା କଲା ତା ସହିତ ତୁମେ ବି କ'ଣ ପଥର ପାଲଟି ଗଲ? ଦିନେ ଯମୁନା କୂଳରେ, ଦିନେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ତୁମେ ହିଁ ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଥିଲ। ତୁମରି ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ରାଧାରାଣୀ ବାୟାଣୀ ସାଜିଥିଲା। ଏକା ରାଧାରାଣୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଗୋପୀଗଣ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି ଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ରାଧାରାଣୀ ସାଜି ମୋ କାହ୍ନୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ବନ୍ଧନର ସବୁ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ହଜେଇ ଦିଅ କାହ୍ନୁ। ମୋତେ ମଜେଇ ଦିଅ ମୋ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ। ମୋତେ ସଜେଇ ଦିଅ। ତୁମ ରାଧାରାଣୀ ନ ହେଲେ ନାଇଁ ମୋ ବିରତି ଧନକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ପାଗଳିନୀ ପ୍ରାୟ ମୁକୁଳା କେଶରେ ଆଖିର ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାର। କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବିଗଳିତ ଅନ୍ତର ଆଜି ସବୁ ମୋହମାୟାଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରେମର ସରସଜ୍ଜା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋଟିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଇତି ଆଉ ଇତି ହୋଇ ନ ଥିଲା। ମନ ନଈରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧ ଅନେକ ବେଳୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ଏବେ ତ କେବଳ କୋହର ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ମନ ନଈ ମୁହାଣ ମୁହଁରୁ। ଆଖିରେ ଦୁଇ ହାତ ଚାପି ଧରି କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଇଥିଲା ଇତି। ହେ କାହ୍ନୁ, ଯଦି ତୋ ପ୍ରେମ ମିଛ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରେମ କରିବାଟା ହିଁ ପାପ। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେ କାହ୍ନୁ। ଏ ହୃଦୟହୀନ ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରୁ, ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଦୁନିଆଠାରୁ ମୋତେ ନେଇଯା ଦୂରକୁ, ବହୁ ଦୂରକୁ, ଯେଉଁଠି ଛଳନା କପଟ ପଶାରେ ଜଳିଯିବାର ଭୟ ଆଉ ନ ଥିବ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ କ୍ଷଣଟିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୋ ନାଁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରେମ କଳଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ପ୍ରେମରେ କଳଙ୍କ ହଟେଇ ଦେଖା। ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖା କାହ୍ନୁ। କାହ୍ନୁ, ତୋ ଚରଣରେ ଆଜି ମୋ ମରଣ ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମଥା ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ଇତି। ଶେଷ ସାହା ରାହା ଆଜି ପ୍ରେମର ମୂରତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ସୂତାଖିଅରେ ଝୁଲୁଥିଲା। କଳା କାହ୍ନୁ ବୋଧେ ହଟ ଦେଖୁଥିଲା। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ବଂଶୀଧର ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ସଂସାରର କେହି ଏକ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ, ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ। ଏ କ'ଣ? ଇତିର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା ବଦଳରେ କାନ୍ଥଟା ଫାଟି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଭିତର ପଶି ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ତ ଅଥୟ ଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧୀର ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁ ବଧିରା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହାମୁଡ଼ି ହୋଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଇତି। କେଜାଣି କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଭରମୁର ଗୁପ୍ତ କବାଟ। କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗର ଏକଦମ୍ ଖାପ ଖାଉଥିବା କବାଟଟି କାନ୍ଥର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏ କଥା ଏଯାଏଁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା ଇତି। ହେଲେ କିଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ଆଲୋକ ଶିଖା ତାର ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଗରମ ଥିଲା ସତେ କି ମୁହଁଟାକୁ ଜାଳି ପକେଇବ। ଗାଲରେ ଗରମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଇତି। ଆଖି ଉଠେଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ତାର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ମନ ପକ୍ଷୀରେ ଲାଗିଗଲା ଡେଣା। ଏବେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ସମୟ। ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଯେମିତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲା କାହ୍ନୁକୁ। କାନ୍ଥରେ ଥାଇ ଏବେ ସେ ମୁରୁକି ହସା ଦେଉଛି। ଯେମିତି ହସି ହସି କହୁଛି, ଯା, ତୋ ପ୍ରେମ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ହାତ ପାଦରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟିକେ ବଳ ନ ଥିଲା। ହେଲେ ଶରୀରର ବଳକୁ ଖାତିର ନ କରି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଇତି। ସାମ୍ନାରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର କୌଣସି ଅଲୌକିକଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଆଗରେ ଅନେକ କଣ୍ଟକିତ ଭରା ପଥ। ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ବହୁତ ଆଗକୁ, ଯେଉଁଠି ତା ପ୍ରେମ ତାକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ଥରେ ଲୀଳାମୟ କାଳିଆ କାହ୍ନୁ ଆଗରେ ମଥା ନୁଆଁଇ
ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଇତି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଉଥିଲା ଇତି। ଡେରି କଲେ ହୁଏତ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିପାରେ, କେହି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଏଥର ଆଉ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ସେ। ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିବ ନା ସିଧା ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଇତି ଥରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ବଗିଚା ଆଡ଼େ କେହି ଜଣେ ଦିଶୁଛି। ଅଟକିଗଲା ଇତି। କେହି ଜଗୁଆଳି ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ବାମ ପଟରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଡାଲିଆ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ କଢ଼ରେ ଲୁଚିଗଲା ସେ। ଆଗକୁ ଚାହିଁଲା, ସାମ୍ନାରେ ବିରାଟ ପାଚେରୀ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କାହାଣୀ ଭଳି ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଯାଦୁ ନଗରୀ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। କୋଉଠି କବାଟ ଆଉ କୋଉଠି ଫାଟକ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଛାଇ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ସେ ଲୋକଟି ଏଣେ ତେଣେ ଧାଉଁଛି କାହିଁକି? ଯେମିତି କିଛି ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଏପଟରୁ ସେପଟ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ନୁହେଁ ତ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷର ଛାଇ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଭୂତ ନା? ସେ ମନେ ମନେ ଭୟ କରୁଥିଲା ଇତି। ଏସବୁ ହୁଏତ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ସେଦିନ ଯଦି ମଉସାଙ୍କ କଥା ମାନି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଅବମାନନା କରିବାର ଫଳ ଇଏ। ମୋ ପାଇଁ ମଉସା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାଟ ପାଇବି କିପରି? ସେଦିନ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କୋଉଠୁ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ପଚାରି ପଚାରି ଶାନ୍ତି ଚା' ଷ୍ଟଲ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବି। ଇତିର ଭାବନା ଭିତରେ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ଇତି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ରଖା ହୋଇଥିବା ଫୁଲ କୁଣ୍ଡିଆର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲୁଥିଲା ଇତି। କୋଉଠି କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲା ସେ। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଖୋଲୁଥିଲା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ। ହେଲେ ପାଚେରୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଆଶା ଟିକକ ଶୁଖି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାହାରକୁ ଯିବ, ହେଲେ ବିଶାଳ ପାଚେରୀକୁ ଡେଇଁଯିବା ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭଳି। କାହିଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାଏଁ ଫାଟକର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ! ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ତାକୁ ଏ ନର୍କରେ ସଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଧାରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ପୁଣି ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେବାର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଏତିକିବେଳେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ପାଟିଗୋଳ ଧାଁ ଧପଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଇତି। ପାଦ ତଳର ମାଟିଟା ତାର ଯେପରି ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଛାତି ତଳେ ଅଣଚାଶ ପବନ ଜୋର ଜୋରରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୁଏତ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବି ଭରମୁ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ। ଆଉ ଯଦି ଭରମୁ ମରିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାର ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଦେବେ ଏଇଠି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେଇ କୋଳାହଳ ତାର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତାର ଶେଷ ସମୟ ବୋଧେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ନହେଲେ ଏମିତି ଅଚାନକ ଏପରି କିଛି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ଫୁଲଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଇତି। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଚାନକ ଆଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜୁତି। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଇତି। ଅଫସୋସ ରହିଗଲା, ଏଇ ଜୀବନରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଥରେ ଜୀବନ ଧନର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ ଲଦି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପାର ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ବିପଦ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା, ଏହା ବୋଉର ଭାଷା। ମନରେ ସାହସ ଭରିଲା। କାହୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ବଳ ଆସିଲା କେଜାଣି, ଆଖି ବୁଜି ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ମହମହ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସବୁ ନାକରେ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ସୁଗନ୍ଧ ବଦଳରେ ନାକଟା ଯେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶୀତଳ ପବନ ଦେହକୁ ତାର ବୈଶାଖର ଝାଞ୍ଜି ସମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁନୀଳ ଆକାଶ, ତଳେ ଧରଣୀ ସବୁ ଯେମିତି କଦାକାର କୁତ୍ସିତ ଦିଶୁଥିଲା। ବିଷ ଲାଗୁଥିଲା ନିଶ୍ୱାସ। ଜୀବନ ବୋଝ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସୀମ ସଂଘର୍ଷ। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ। ଆଖି ବୁଜି ଜୀବନରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଭାବିଲା ତା ଜୀବନ ଧନକୁ, ତା ପ୍ରେମକୁ, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଝି ଚାଲିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ଜଳରାଶିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା ପରେ ବି କୁଟାଖିଅକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲା। ହେଲେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସି ଚାଟିନେଲା ସମସ୍ତ ଆଶା ଭରସା। ଏବେ ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି। ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ହାତରେ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ଜଳି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କାହିଁକି ମରିଯିବିନି? କାନ୍ଧରୁ ଓଢ଼ଣୀଟା ଆଣି ହାତରେ ଧରିଲା ଇତି। ବେଶୀ ବଡ଼ ନ ହେଲେ ବି ଆଗରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଦିଶୁଛି। ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ। ଓଢ଼ଣୀଟା ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଗଛ ଡାଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଇତି। ନିଷ୍ଠୁର ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଶେଷ ରାସ୍ତା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଜ୍ୟୋତି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ମରିବାର କଥା ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ମୋ କଥା ରଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଚାଲି ଯାଉଛି ବହୁ ଦୂରକୁ। ହୃଦୟ ବୁଝୁ ନ ଥିଲା
ବିଗଳିତ ଆତ୍ମା ବିରହ ବ୍ୟଥାରେ ବ୍ୟଥିତ। ଆଖିର ଲୁହ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମାନୁନଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବହୁ ଜନ୍ମ ତପବଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ ଜୀବନ ହାରିବା ମହାପାପ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅନମୂଲ୍ୟ, ହେଲେ ତା ଜୀବନ ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବୋଉ ଭାଇ ପ୍ରେମ କାହାରି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯାହା ହାତ ଧରି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲା ସେ ବି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଇତି। ଏତେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଭଗବାନ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଖାଲି ଲେଖିଥିଲେ? କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବେଳକୁ ବେଳ କୋଳାହଳ ନିକଟରୁ ନିକଟତର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ଇତି। କରୁଥିବା ପାପ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଥରେ ବୋଉକୁ ଆଉ ଥରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଭାବିଲା। ଜାଣିନି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଥିବା କଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା ଇତି। ବେକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଓଢ଼ଣୀ, ହେଲେ ଏତିକିବେଳେ ପବନ ବେଗରେ ଏକ ଛାଇ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଲା ତାକୁ। ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଇତି। କହିବାକୁ ପାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀରଟାକୁ କେହି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟେକି ନେଇ ଯାଉଛି। ନିଃଶବ୍ଦ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଇତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଡ଼ୁଛି ଏକ ବିରାଟ କାୟ ପର୍ବତ ଉପରେ। କ'ଣ ହେଉଛି ତା ସହ ସେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ, ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ହଁ, ଏତିକି ଶୁଣିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦେବତା ଆସି ଆତ୍ମା ଘେନି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଶରୀରକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବାର ଶବ୍ଦ। ଓହୋ, ଶରୀରରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେହଟାକୁ ନିଃଶବ୍ଦତା ଆବୋରି ବସିଛି। ଦୁର୍ବଳତା ଗଳାକୁ ଚାପି ଧରିଛି। ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ଫୁରୁନାହିଁ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀରଟା କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କୋଳାହଳ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ ଶୂନଶାନ ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଛାଇ ରହିଛି। ଏବେ ଭୂମି ଉପରେ ଦେହଟା ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଉପରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ଛାଟି ଦେଇ କେହି କହିଲା, ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। 7 ଦରିଆ 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କେହି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କୋଳେଇ ନେଉ ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲି ତାହା ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଣ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ଜାକି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ହଉ, ତୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ହେଲେ ଏପରି ହୀନ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ତୁମକୁ ବି କେହି ଜଣେ ଭଲ ପାଇବାର ଶବ୍ଦ ପାଟିରେ ପଶୁନଥିଲା। ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଜ୍ୟୋତି ଯେତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ସେତିକି ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ପ୍ରଭୁ? ଏକ ଅଜଣା ଯୁବତୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ମରିବାକୁ ଆଣି ମୋ ଇତିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? କେଉଁ ଦୋଷେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି। ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀର ତଳ ପାହାଚ, ଯାହା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଠି ବସିଛି ଜ୍ୟୋତି। ମରଣ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାରି ଆଣିଥିବା ଯୁବତୀକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ହୁଏତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏ ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମନ ବାରୁଛି। ଇତି ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଏତେ ପାଖରେ ଏମିତି ଧରିବା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ। ହେଲେ ଝିଅଟି ଭରମୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ବୋଧେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପନ୍ଥା ବାଛିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୂନଶାନ ଥିବା ଭରମୁ ସାରା ଘରଟା କ୍ଷଣିକରେ ଏମିତି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି? ଆଲୁଅ ଧରି ଯେପରି କାହାକୁ ଖୋଜିବାର ଧାଁ ଧପଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବଗିଚା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା କଥା ଆଉ ଭରମୁର ଲୋକମାନେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କି? ହେଲେ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା ସେ ପଛପଟ ବଦଳରେ ଆଗପଟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କାରଣ ଧାଁ ଧପଡ଼ ପଛପଟରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଇତି କୋଉଠି କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଏବେ? ହୃଦୟ ବିଦାରୀ କୋହ ଉଠୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତିର। ସେ ଭରମୁ ପାଖରେ କେବେ ହାର ମାନିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ଖୋଜିବ ଇତିକୁ। ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଥିବା ଇତି ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆଖି ଆଗରେ କିଟିମିଟିଆ ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଏହା ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ? ପାଖରେ ତାର ଅତି ଆପଣାର ଜୀବନଧନ, ତାର ଇସ୍ପିତ ପୁରୁଷ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିବା ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଛାଇ ତେବେ ମୋ ଧନର। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟେକି ଆଣୁଥିବା ମଣିଷ ତେବେ ମୋ ପ୍ରାଣଧନ। କ'ଣ ଏସବୁ ତା ସହିତ ଘଟୁଛି? ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀରଟା ଭୂମି ଉପରେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡ଼ି ରହି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ଫୁରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବି ଉଠିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଗୋଡ଼ ହାତରେ ବଳ ନାହିଁ। ପାଟିର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଭାବନାରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋ ଧନ, ମୋ ଜୀବନ ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି?
ହଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଯଦି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତା'ର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାର ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ହେଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଜ୍ୟୋତି, ମୋ ପ୍ରାଣଧନ, ଯିଏ ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଇତି ମନର ଭାବନା ସବୁ ଭାବନାରେ ହିଁ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ଉଠିଯାଇ ଜ୍ୟୋତି ଗଳାରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିବାକୁ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଶ୍ଲେଷି ନେବାକୁ, ତା ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଗଳା ଫଟେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇବାକୁ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ତା'ର ବୃଥା ଯାଉଛି। ସେ ଚାହିଁ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ତା'ର ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ସତରେ କ'ଣ ଏ ଜୀବନରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନ ଅସମ୍ଭବ? ମୋତେ ଚିହ୍ନିବା ଆଗରୁ ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ? ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ବିରହର ଝାଞ୍ଜି ତନ ବଦନକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଉଛି। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। 2-4 ଦିନ ହେବ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ହୁଏତ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋର ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଚକ୍କରି ଦୋଳି ଖେଳିବା ଭଳି ଉପର ତଳ ହେଉଛି ସେ। ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ହାତ ନେବାକୁ ବି ବଳ ନାହିଁ। ବେଳକୁ ବେଳ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଶରୀର। ଜ୍ୟୋତି ମୋ ଧନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନି। ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଖେ। ମୁଁ ତୋ ଇତି, ତୋ ଅତି ଆପଣାର, ତୋ ଜୀବନ ଧନ। ଯାହାକୁ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ଇତି। ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ତୁ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ମୋତେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିଲା ବେଳେ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜ୍ୟୋତି? ଇତିର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଶୂନ୍ୟରେ ହିଁ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି। ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଇତି ପାଖକୁ। ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଭରମୁ ରାକ୍ଷସଟା କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଝିଅଟି ସହିତ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ଶେଷ ପନ୍ଥା ବୋଲି ବାଛି ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଝିଅଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବିବେକ ବାରଣ କରୁଥିଲା। ଯଦି ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତେବେ ଏ ରାତି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କି ବା ଭରସା? ଗନ୍ଧ ବାରି ଆସି ଝୁଣି ଖାଇଯିବେ। ମୃତ ଶରୀରର ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ଜିଅନ୍ତା ମାଂସ କୁଆଡ଼େ ଏମାନଙ୍କ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏ ମାୟାନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହା ଯେମିତି ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭରମୁର ଗାଁର ଲୋକ ହୋଇ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ, ଦେଖ, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା ସେ ନର୍କରୁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଯାହା ପାଖରେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସଟା ବି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା ବିନା ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ମୋର ଏକ ବିରାଟ ମଜବୁରି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏପରି ଏକ ଅପନ୍ତରା ସ୍ଥାନକୁ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସକାଳ ହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଜଣାତେ କରିଥିବା କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏଥର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଛାତି ଭିତରଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତନ ମନ ବିଦାରି ଉଠୁଥିଲା। ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଉଠୁନି କାହିଁକି? ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନି ଧନ, ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି ତେବେ ତୋ କୋଳରେ ହିଁ ମୋତେ ମରିବାକୁ ଦେ। ମୋତେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ତୋ ପାଖରେ। ଜ୍ୟୋତି, ଆ, ମୋତେ ଥରେ ତୋ ବକ୍ଷରେ ଜଡ଼ାଇ ଧର। ତୁ ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ବୋଧେ ଦେହରେ ପବନ ଟିକକ ଚାଲିଛି। ତୁ ଅନ୍ତର ହେଲେ ମୋ ନଜରରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଶ୍ୱାସଟା ମୋର ଅଟକି ଯିବରେ। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ପାଇବୁନି। ତୋ ଇତି ଆଜି ତୋ ପାଖରେ, ହେଲେ କଥା କହିବାକୁ ତା ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ମାରିଛି। ରାକ୍ଷସପୁରୀର ସେ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ତଣ୍ଟିଟା ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? କେତେ ଆଉ ଯୁଝିବୁ ଧନ? ମୋ ପାଟିର ଭାଷା ନହେଲେ ମୋ ହୃଦୟର ଆକୁଳ ଆବେଗ କ'ଣ ହୃଦୟ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ ତୋର? ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ତୁ କ'ଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ? ଆ ଧନ, ଥରେ ଛାତି ଭିତରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଲେଷି ନେଇଯା। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ତୋ କୋଳରେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହେଁ। କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ମୁହଁର ଭାଷା ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ହିଁ ଶୁଣିପାରେ। ଆଉ ତୋ ହୃଦୟ କ'ଣ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି? ଆତୁର ହୃଦୟର ବିକଳ ଚିତ୍କାର କ'ଣ ସେ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ? ମରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ରେ ଧନ? ଶେଷବେଳେ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା, ଏ ଜୀବନ ତୋ କୋଳରେ ଯାଉ। ଜ୍ୟୋତିର ପାଦ ସହିତ ଇତିର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ତୀବ୍ର ହେଉଥିଲା। ଗଳା ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସୁଥିଲା। ଅଖିଆ ଅପିଆ ଭରମୁ ସହିତ ବଳ କଷି ସେ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ସିନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖସି ଆସିଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ ଦେହରେ ଅସୀମ ବଳ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଜୀବନ ହାରିବା ବେଳଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏତେ ମାତ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କଥା ପଦେ କହିବାକୁ ତା ଦେହରେ ଯେପରି ବଳ ନଥିଲା।
ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଏ ହେଉଛି ତା ମନର ମଣିଷ, ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରତ ଈପ୍ସିତ ପୁରୁଷ, ଆଉ ସେ ହିଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଆସିଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ବି ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଓହୋ! ଅଫୁରନ୍ତ ଖୁସି ସାରା ଶରୀରକୁ କବଳିତ କରି ପକାଉଥିଲା। ନିର୍ଜୀବ ପିଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଜୀଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ନିଃଶବ୍ଦ ଛାତି ତଳର ନୀରବ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏ ଜ୍ୟୋତି ଶୁଣିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ବେଳକୁ ବେଳ ଇତିର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଅସ୍ଥିର ଅଥୟ ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରେମ କେବେ ହସର ଫଗୁଣ ତ କେବେ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ, କେବେ ହାରିଯାଏ ମନ, କେବେ ଚାଲିଯାଏ ପ୍ରାଣ। ପାଦ ପରେ ପାଦ ପକେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ରାତିର ନିର୍ଜନତାର ବକ୍ଷ ଚିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଭୋ ଭାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ବାସ୍ କିଛି କ୍ଷଣର ବାଟ। ଉପରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଜ୍ୟୋତି କହୁଥିଲା, ତୋର ବି କି ବିଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନା! ଦରିଦ୍ର ପେଟରେ ଭୋକର ଦାଉ, ଅସହାୟ ଉପରେ ନିରାଶାର ବୋଝ। ବାହାରେ ତୁ ଜଗତ ଠାକୁର, ଆଉ ମନେ ରଖ ତୋ ଭରସାରେ ସେ ନିରାଶ୍ରା ବିଚାରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟାଉ ତାର। ଜ୍ୟୋତି ପାଟିରୁ କଥା ସରି ନଥିଲା, ଭୁସ୍ ହୁସ୍ ହୋଇ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମେଘଝର। ମୁହଁ ପାଟି ତିନ୍ତିଗଲା ତାର। ଓହୋ, ବୁଝିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଗୁମ୍ କରି ଧରିଥିଲା। ତାର ଏଇ ପ୍ରକୋପ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ ବୋଧେ ନିଃଶବ୍ଦ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ଜ୍ୟୋତି। ଅଟକିଗଲା ତାର ପାଦ। ସତରେ ମୁଁ ବି କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟଟିଏ, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଝିଅଟିଏ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସିନା ପୋଖରୀର ସେ ତଳ ପାହାଚରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ତା ମୁହଁକୁ ଛାଟି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତାପରେ ତାର ଚେତା ଫେରିଲା କି ନ ଫେରିଲା, ସେ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା କରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ତ କାହିଁ ପଦଟିଏ ବି କିଛି କହିନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କୋଳରୁ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା କ'ଣ ମୋର ମାନବିକତା? ଜ୍ୟୋତି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା। ବର କୋଳି ଟୋପା ଭଳି ଟପ୍ ଟପ୍ ବର୍ଷାର ଧାରା ଦେହ ମୁହଁ ତିନ୍ତି ସାରିଲାଣି। ଜ୍ୟୋତି ଆଗକୁ ନୁହେଁ ପଛମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ତୃଷିତ ଚାତକ ଭଳି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଇତି ଓଠରେ ଅମୃତର ସିଞ୍ଚନ କଲା ଏଇ ବରଷାର ଧାର। ଶୁଖିଲା ତଣ୍ଟି ମୂଳଟା ଓଦା ଓଦା ଲାଗିଲା। ହୃଦୟ ସିନା ଜଳି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଦେହ ଭେଦିଗଲା। ଆଃ, ଶରୀରରେ ଜୀବନ ପଶିଲା, ହେଲେ ପୂର୍ବବତ୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ପାରୁନି ସେ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ହରେଇ ବସିଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ବଞ୍ଚିବାର ସଂଘର୍ଷ, ତାକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ହରାଇବା ପରେ ଜୀଇବାକୁ ଏତେ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତା ବାହୁର ସେ କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶ, ତାର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ମୋର ଗନ୍ଧ, ଆଉ ପ୍ରତି ପଲକରେ ମୋତେ ଦେଖିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆହା, ତନ ମନକୁ ପ୍ରେମମୟ କରି ଦେଉଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ କେହି କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇପାରେ? କାହାଠୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପରେ ମରିବାକୁ ବା ଆଉ ଡର କ'ଣ? ମନ ତ କହୁଛି ତାହାର ସେଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ 10 ଥର ଝାସ ଦେବାକୁ। ପାଦଠାରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରଟାକୁ ଭିଜେଇ ସାରିଲାଣି ବର୍ଷା। ଅଦିନିଆ ଏ ଅମାନିଆ ବର୍ଷା। ଏକା ଏକା ଭିଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋ ସାଥୀକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ମୋତେ ଏଠି ଏକା ଭିଜେଇ କାହିଁ ଜଳେଇ ମାରୁଛୁ? ଇତି ଅଭିମାନରେ ପୋତି ପକଉଥିଲା ବେଖିଆଲି ବର୍ଷାକୁ। ବୈଶାଖର ଉତ୍ତପ୍ତ ଝାଞ୍ଜି ସମ ବିଗଳିତ ଦୁଇ ହୃଦୟରେ ବହୁଥିବା ବିରହ ବେଦନାର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରି ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏକ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ସଳଖି ଉଠିବାର ଅହେତୁକ ଆବେଗ। ହେଲେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ, ମିଳନ ନା ବିଚ୍ଛେଦ? ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ତଳ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରକ୍ତାକ୍ତ ପାଦରେ ବୋଧେ ଆଉ ସାମାନ୍ୟତମ ବଳ ନଥିଲା। ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ସିଧା ଇତି ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଜ୍ୟୋତି। ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ହୃଦୟରେ କେହି ଯେମିତି ଶୀତଳ ଜଳରାଶି ଢାଳି ଦେଇଗଲା। ଧପ୍ କରି ଲିଭିଗଲା ହୃଦୟର ନିଆଁ। ଧୂଆଁଳିଆ ହୋଇଗଲା ମନ। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଅସୁମାରୀ ଛିଟା ଏକ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଇତି। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାର ଅନାବନା ଭାବନା। ଏ କ'ଣ? ଜ୍ୟୋତି ତେବେ ତାକୁ ଜାଣିପାରି ଆଣିଛି? ଓହୋ! ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ମନ ପ୍ରାଣ। କେମିତି ବୟାନ କରିବି? ତୁ ହିଁ ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ବିଗଳିତ ଆତ୍ମା ଆଜି ବିଭୋରିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଅକୁହା କଥା ସବୁ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଛି। କୋହ ଯେତେ ଆଖି ଭିତରେ ହାଲକା ମାରି ଉଠୁଛି। କାନ୍ଦିବ ନା ହସିବ ନା ମାଡ଼ି ବସି ଧରିବ ତାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ?
ଦୁର୍ବଳ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠି ଯାଇଛି। ଶରୀରର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦିରେ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଜ୍ୟୋତି। ଏ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ! ଏତେ ଆପଣାପଣ, ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଲାଗୁଛି। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଛାତି ଭିତର ହୃଦୟରେ ଅଜଣା କମ୍ପନ, ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଶିହରଣ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଓହୋ, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତି ନିଜକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଇତି। ନିକଟରେ, ଅତି ନିକଟରେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଏକାକାର ଦୁଇଟି ଶରୀର। କି ଅଭଦ୍ର ଝିଅଟା! ଏତେ ସମୟ ଧରି ନୀରବ ରହିବା ପରେ କେହି ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ, ଛି, ଯିଏ ଦିନେ ନିଶ୍ୱାସର ପବନରେ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ମୋତେ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି? ଚାଉଁକିନା କଲା ଜ୍ୟୋତିର ଛାତି। ଧଡ଼ କରି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜ୍ୟୋତି ଇତିକୁ ଭରମୁ ପାଖରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଇତିକୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲା? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତି ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗରେ। ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ ଶୁଣିବାକୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।